Let us turn to Matthew chapter 5, verse 38 to 41. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 38 నుంచి 41 వచనాల వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం. I'll read in English. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other cheek also. If someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. These words of the Lord Jesus that we just read are one of the most difficult verses to practice as believers. యేసు ప్రభు చెప్పిన ఈ మాటలు విశ్వాసిగా మనము వీటిని అభ్యాసం చేయడం చాలా కష్టతరమైన విషయం. These verses speak about how a believer should face difficulties and humiliation in their lives. విశ్వాసి తన జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో అవమానించబడుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించాలనే విషయం ఇక్కడ రాయబడింది. And see the pictures given. ఇక్కడ మనకు కొన్ని పోలికలు ఇవ్వబడ్డాయి. Do not respond as others respond to you. ఇతరులు మరి ప్రతిస్పందించినట్లుగా నువ్వు వారి పట్ల ప్రతిస్పందించొద్దు. Do not retaliate against an evil person. నువ్వు దుష్టుడు నిన్ను ఎదిరించినప్పుడు నువ్వు వాడిని ఎదిరించొద్దు. Do not fight for your rights. నీ యొక్క హక్కుల కోసం నువ్వు కొట్లాడవద్దు. Not only that, here the Lord says, don't do what is not your duty also. నువ్వు చేయకూడని విషయము చేయమని నిన్ను బలవంతం అంటే do what is not expected of you. నిన్ను do what is not expected of you also. నీ నుంచి వారు ఆశించనిది కూడా నువ్వు వారికి చెయ్యి అని చెప్పాడు. In other words, we are called to be a people who go above and beyond what is expected of us. దాని అర్థం ఏమిటనంటే మనం చేయగలిగిన దానికన్నా మనం చేయాలని ఇతరులు భావిస్తున్న దానికన్నా కూడా ఎక్కువగా చేయమని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. Now we have to be careful in understanding this, because the past teaching of this passage are also some of the most misunderstood verses in scripture. కాబట్టి ఇటువంటి వచనాలను మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు బహు జాగ్రత్తగా ధ్యానం చేయాలి. ఎందుకనంటే ఈ వచనాల నుంచి మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా చాలా అవకాశం ఉంది. Because some have used this verses to support pacifism. Pacifism means you shouldn't join the army, you shouldn't join the police, you shouldn't go to wars. It went to that level. దీన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకొని ఏం చెప్తారంటే బైబిల్లో ఈ విధంగా రాయబడింది కాబట్టి నువ్వు పోలీస్ ఉద్యోగం చేయకూడదు, నువ్వు ఆర్మీలో ఉద్యోగం చేయకూడదు అని కూడా ఆ విధంగా అన్వయించే మరి అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి మనం వీటిని ధ్యానం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ధ్యానం చేయాలి. For example, verse 7 says, do not resist an evil doer. It does not mean that we shouldn't resist evil. Verse 39 లో do not resist an evil doer ఉంది. నువ్వు చెడు చేసేవాడిని నువ్వు ఎదిరించొద్దు అని 39వ వచనంలో రాయబడింది. But it does not mean you shouldn't resist evil. దాని అర్థము నువ్వు దుష్టుని ఎదిరించొద్దు అని కాదు, దుష్టత్వాన్ని ఎదిరించొద్దు అని కాదు. For example, the Lord Jesus in this sermon itself is confronting the Pharisees about the wrong teachings of the law. Here itself is resisting evil. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ వచనాలు యేసు ప్రభు వారు పరిసయ్యులను ఎదిరిస్తూ, అంటే పరిసయ్యులు అవలంబిస్తున్న విధానాలను ఎదిరిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు. And in the Old Testament, the God has called the nations and court system to punish people for their sins. పాత నిబంధనలో మనం గమనించినట్లయితే మరి ప్రజలు చేసిన పాపాల విషయమై వారి మీదకి శిక్ష వస్తుందనే విషయం అక్కడ రాయబడింది. Even Israel was sent into the Canaan to fight a holy war against wicked people. ఇశ్రాయేలు పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే దుష్టులను మరి ఎదిరించడానికి, వారి మీద పోరాడడానికి వారిని పంపించినట్టుగా పాత నిబంధనలో మనం చూస్తాం. New Testament says, pray for your government. అయితే నూతన నిబంధనలో మనం గమనించినట్లయితే నీ ప్రభుత్వం కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయమని మనకు చెప్పబడింది. And God is still calling his people to go into government jobs like Joseph and Daniel, to protect people, to bless people. బైబిల్లో మనం గమనించినట్లయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లోనికి యోసేపును దానియేలును దేవుడు పంపించడం ద్వారా తన ప్రజలను కాపాడమనే ఒక బాధ్యతను వారి మీద ఉంచాడు. To execute justice. నీతిని, న్యాయాన్ని మరి చేయడానికి వారిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ప్రభువే పంపించాడు.
Therefore, God is not commanding believers not to resist an evil person. He's not telling don't go to the court. But what he's telling is, don't personally retaliate. మరి ఇక్కడ దుష్టుని ఎదిరింపక అనంటే దాని అర్థం ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం లోతుగా అర్థం చేసినట్లయితే, వ్యక్తిగతంగా మనం దుష్టుని ఎదుర్కోవద్దు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. When personally you're suffering injustice, don't retaliate. నువ్వు వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తి చేత అన్యాయానికి గురి అవుతున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిని నువ్వు ఎదిరించొద్దు అని చెప్తున్నాడు. For example, Lord Jesus himself, when others were cheating in the temple, he was angered. He cleansed the temple. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి విషయమే, ఆయన ఈ లోకంలో జీవించి ఉన్న సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, మోసం చేస్తూ మరి దేవాలయంలో ఉన్న వర్తకుల విషయాన్ని వచ్చేసరికి ఆయన వారి మీద కోపం ప్రదర్శించాడు. He fought for the rights of those who are being exploited and he stood for the honor of God. అక్కడ మరి ఆ వర్తకులు ఎవరినైతే మోసం చేస్తున్నారో వారి పక్షాన నిలబడి దేవునికి మహిమ తీసుకొని రావడానికి మరి అక్కడ యేసు ప్రభు వారు కోప్పడినట్లుగా చూస్తాం. But when he was taken to the cross during the trials and the Pharisees put up false witnesses against him, lied about the Lord, he was silent. అయితే యేసు ప్రభు వారు దేవాలయంలో మరి కోపపడిన యేసు ప్రభు వారు మరి ఆయన మీద అన్యాయపు నేరాన్ని మోపి పరిసయ్యులు ఆయన మీద తీవ్రమైన హింస మరి చేసినప్పుడు ఆయన వారిని ఎదిరించక మౌనంగా ఉన్న పరిస్థితిని మనం చూస్తాం. He let God be his defense. దేవుడే ఆయన పక్షమున మరి వారిని ఎదుర్కొనే విధంగా దేవునికి అప్పచెప్పి ఆయన మాత్రం ఎదిరించకుండా మౌనంగా ఉన్నాడు. So a Christian must do both. He must fight for others' rights, at the same time in gentleness be willing to give up our right to retaliate. కాబట్టి అన్యాయంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారి పక్షముగా క్రైస్తవులుగా మనం పోరాడాలి. అయితే మనము వ్యక్తిగతంగా బాధించబడుతున్నప్పుడు అవసరమైతే మన హక్కును వదులుకొని మరి వారిని ఎదిరించకుండా మరి ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. See what 1 Peter 2:20-23 says. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 20-21 వచనాలు 22 వచనాల్లో ఏం రాయబడింది? It says, for what credit is it if you sin and are mistreated and endure it? But if you do good and suffers and so endure, this finds favor with God. For to this you were called, since Lord Jesus also suffered for you, leaving an example for you to follow his steps. He committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. When he was maligned, he did not answer back. When he suffered, he threatened no retaliation, but committed himself to God who judges justly. When persecuted for our faith or other reasons, believer must willingly endure suffering. But this does not forbid us from going to police or the court. Bible doesn't say that. But you must willingly endure suffering. కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ఏ విధంగా ఆయన శ్రమపరచబడినప్పుడు మరి ఆయన మరి మౌనంగా ఉన్నాడు, ఎదిరించలేదు అనే విషయం ఇక్కడ పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికలో మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఆ విధంగా మనకు వ్యక్తిగతంగా అటువంటి మరి మన విశ్వాసాన్ని బట్టి మనం శ్రమలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళొద్దు, కోర్టుకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పట్లేదు. కానీ మనము భరించగలిగినంత మనము దాన్ని భరించవలసిన అవసరం ఉందనే విషయం యేసు ప్రభు మాదిరిగా మనకు చూపించాడనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం. For example, Apostle Paul, when the Jews were trying to kill him, he was imprisoned in Caesarea in Acts 25. For his injustice, he appealed to Caesar, the highest court in the land. అపోస్తల కార్య గ్రంథంలో మరి మనం చూస్తాము, అపోస్తలైన పౌలును ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో గుండా ఆయన తీసుకొని పోయినప్పుడు ఆయన ఉన్నతమైన అధికారులకు, ఉన్నతమైన కోర్టుకు ఆయన తన పరిస్థితిని నివేదించినట్టుగా మనం చూస్తాం. We have that right also. We can use the justice system. మనకున్న న్యాయ వ్యవస్థని, మనకు ఉన్న హక్కుల ప్రకారం మనం వినియోగించుకోవడంలో తప్పు లేదు అని అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పాడు. But be led by the Lord in what you do. అయితే మనము ఆ విధంగా చేసేటప్పుడు ప్రభు చేత నడిపించబడి ఆ విధమైన పనులు చేయాలి. For example, in Paul, if you see, before this he was put in jail, he was beaten up, but he never appealed that time. He never said, I am a Roman citizen. He said he was a Roman citizen when they came to release him. మరి పౌలు గారి పరిస్థితిని కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఆయన దెబ్బలు కొట్టినప్పుడు, ఆయన అన్యాయంగా చెరసాల్లో వేసినప్పుడు
నేను రోమా పౌరసత్వం కలిగిన వాడిని, రోమా ప్రభుత్వ పౌరసత్వం కలిగిన వాడిని, నన్ను విచారించకుండా ఈ విధంగా మీరు దెబ్బలు కొట్టడం, జైల్లో పెట్టడం తప్పు అని అప్పుడు చెప్పలేదు. అప్పుడు దెబ్బలు సహించాడు. ఆయన విడుదల చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు తాను రోమా ప్రభుత్వ సిటిజన్ ని అని చెప్పి, పౌరసత్వం కలిగిన వాడిని, నాకు ఈ హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పాడు. Why did he do that? ఎందుకు ఆ విధంగా చేశాడు ఆయన? అంతకు ముందు ఎందుకు చేయలేదా ఆ పని? Because in jail there was a soul waiting to be saved, the jailer and his family. He realized God wanted him to do that. అయితే ముందుగానే ఎందుకు ఆ విధంగా చెప్పి ఆ దెబ్బలను, చెరసాలను తప్పించుకోవడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేయలేదు అని అంటే, ప్రభు ఆయన్ను జైల్లోకి పంపించడం ద్వారా అక్కడ ఒక కుటుంబాన్ని, ఒక వ్యక్తిని రక్షించాలనే దేవుడికి ప్రణాళిక ఉంది కాబట్టి దానికి లోబడి ఆయనకున్న హక్కును కూడా ఆయన వినియోగించకుండా ఆయన దెబ్బలు అనుభవించడానికి, చెరసాలు అనుభవించడానికి సిద్ధపడ్డాడు. It is not our right in our place to take vengeance. That is what the Lord is telling. You leave it to me. కాబట్టి పగ తీర్చుకొనుట నా పని, నాకు వదిలిపెట్టండి దేవుడు లేఖనాల్లో చెప్పాడు. మనం వ్యక్తిగతంగా పగ తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. Why is this important? ఎందుకు ఇది ప్రాముఖ్యమైంది? It is this supernatural character that sets us apart as citizens of the kingdom of God. కాబట్టి ఈ విధంగా మరి మనకున్న ఈ హక్కులను మనము పోగొట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం అనే ఈ గొప్ప అమూల్యమైన లక్షణాన్ని, పరలోక పౌరసత్వపు లక్షణాన్ని మనం ఇతరుల ఎదుట మనం ప్రదర్శించడానికి మనం మౌనంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. This is what sets us apart from people living differently. This is what sets us apart as people living differently from those in the world. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్నవారు ఏ విధంగా మరి ప్రతిస్పందిస్తారో, వారి మీద అన్యాయం జరిగినప్పుడు మనం కూడా అదే విధంగా ప్రతిస్పందిస్తే మనకు వారికి వ్యత్యాసం ఏముంది? మన పరలోక పౌరసత్వాన్ని ఏ విధంగా మనం వారి ఎదుట ప్రదర్శిస్తున్నాం? As per the rules of the world, we are not supposed to show the second cheek. We are not supposed to go the second mile. The other cheek and second mile. మనము ఈ లోకం యొక్క నియమాల ప్రకారం మనం ఆలోచిస్తే మనము ఒక చెంప కొట్టిన వారికి ఇంకొక చెంప చూపించాల్సిన అవసరత లేదు. ఒక మైలు రమ్మంటే 2వ మైలు పోవాల్సిన అవసరత లేదు ఈ లోకపు నిబంధనల ప్రకారం. But in God, from a worldly point of view, if a person hits you and you do not hit back, you will be considered a coward also. కాబట్టి ఈ లోక పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే, ఈ లోకం ఉన్న సూత్రాలను మనం గమనిస్తే, ఒక చెంప కొడితే మరి ఇంకొక చెంప చూపించేవాడిని పిరికివాడు అంటారు ఈ లోకం చెప్పేది. But in God's side, when a person hits you and you do not hit back, you're not a coward. You're showing those around you the proof that the Lord Jesus is living in you. అయితే పరలోకపు నియమాల ప్రకారం మనం ఆలోచించి ఒక చెంప కొట్టిన వానికి మరి ఇంకొక చెంప చూపించడం ద్వారా దేవుడు నిన్ను పిరికివాడని చెప్పట్లేదు, కానీ ఆ పరలోకపు విలువలు నీ చుట్టూ ఉన్న వారికి నువ్వు చూపిస్తున్నట్టు, నీలో ఉన్న క్రీస్తును అక్కడ ప్రతిబింబిస్తున్నట్టు లెక్క. And this is often God's method of saving the lost. దేవుడు తరచుగా మన ప్రతిస్పందనలకు అనుగుణంగా మనము ఈ పరలోకపు విధానంలో ప్రతిస్పందించడం ద్వారా దాన్ని ఉపయోగించుకొని మన చుట్టూ ఉన్న అనేక మందిని రక్షించడానికి ప్రభువు వినియోగిస్తాడు ఆ పరిస్థితి. This is often God's method of bringing repentance into the lives of those who are watching you. నిన్ను గమనిస్తున్న వారిలో పాపపు విషయమై పశ్చాత్తాపం తీసుకొని రావడానికి ప్రభువు దాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. In a group of 100 people, you may not even notice who is touched, but you will know that in eternity. మరి ఆ విధంగా 100 మంది నువ్వు ఆ విధంగా మరి నువ్వు మంచిగా పరలోకపు విధానంలో ప్రతిస్పందించినప్పుడు ఒక 100 మంది నిన్ను చూశారనుకో, ఆ 100 మందిలో ఎవరు దేవుని పట్ల సానుకూలంగా ప్రతిస్పందించారనేది నీకు ఇప్పుడు తెలియకపోవచ్చు, కానీ పరలోకంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి. And this is also God's word of testing your obedience. అంత మాత్రమే కాదు, దీని ద్వారా దేవుడు మన విధేయత, మనం వాక్యానికి ఎంత విధేయత చూపిస్తున్నామని మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. Are you obeying me or are you obeying what you feel like doing? కాబట్టి ఇటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తే అది చేస్తున్నావా, లేదా నేను చెప్పినట్లు నువ్వు చేస్తున్నావా అనే విషయంలో దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. Christian life is not about asserting our rights. కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితం అని అంటే మన హక్కుల కోసం మనం కొట్లాడడం, మన హక్కుల కోసం మనం నిలబడడం కాదు. Now this is very hard to obey. That is why these are one of the most difficult verses to practice. అందువల్లనే మొదట నేను మీకు గుర్తు చేశాను, అదేమిటనంటే ఇవి అభ్యాసం చేయడానికి చాలా కఠినతరమైన యేసు ప్రభు వారి మాటలు. Why is it so hard to resist? How hard not to retaliate? ఎందుకు మనము ప్రతిస్పందించకుండా ఉండడం? ఎవరైనా మనల్ని బాధించినప్పుడు, భౌతికంగా మన మీద దాడి చేసినప్పుడు మనం ప్రతిస్పందించకుండా ఉండడం ఎందుకు కష్టతరమైందనే విషయం మనం గమనిస్తే, why is it so hard to love those who persecute you?
నిన్ను హింసించే వారిని ప్రేమించడం ఎందుకు కష్టము అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తే, why is it so hard to let go of our rights? మన హక్కులను మనం కోల్పోవడానికి సిద్ధపడడం ఎందుకు కష్టము అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తే, 2 reasons. 2 కారణాలు మనకు కనపడతాయి. First reason is we believe, why should I give up what is rightfully mine? మొట్టమొదటిది ఏమిటనంటే, నాకున్న హక్కును నేను ఎందుకు కోల్పోవాలి అని దృఢంగా నువ్వు తీర్మానించుకొని ఉంటావు. అది మొట్టమొదటిది. The second reason is we believe that those who harmed us don't deserve our forgiveness. రెండవది, మన మీద ఈ దాడి చేసిన వాళ్ళు, భౌతికంగా మనకు నష్టం చేసిన వారికి క్షమించబడే అర్హత లేదు అని మనం భావిస్తాం. అప్పుడు మనం ఆ విధంగా, I will not love that person, he does not deserve it. ఆ వ్యక్తిని నేను ప్రేమించను, ఎందుకనంటే ఆ వ్యక్తి ప్రేమ పొందుకోవడానికి అర్హత లేదు అని నువ్వు భావిస్తావు. I am not going to go that extra mile, they do not deserve it. నేను ఇంకొక మైలు వెళ్ళడానికి నాకు ఇష్టం లేదు, ఎందుకనంటే ఇంకొక మైలు నేను వెళ్ళడానికి అవతల వ్యక్తికి అర్హత లేదు అని అంటావు. I will not love my husband, he does not deserve it after the way he treated me. నా భర్త నా పట్ల ఈ విధంగా కఠినంగా వ్యవహరించాడు కాబట్టి నా భర్తను నేను ప్రేమించను, అతనికి అర్హత లేదు ప్రేమించబడే అర్హత అని అంటాం. I will not help them because they do not deserve it. నేను వారికి సహాయం చేయను, ఎందుకనంటే వారికి అర్హత లేదు అని అంటాం. You see, we make decisions on the basis of whether someone deserves or not. మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు ఏ విధంగా ఉంటదంటే, మనం ఎదుటివాడి అర్హతను బట్టి మన నిర్ణయాలు ఉంటూ ఉంటాయి. And this verse is telling, remove that filter from your heart. Don't respond on the basis of what someone treated you unfairly. కాబట్టి అయితే ఇక్కడ ఈ వచనాలు మనకు చెప్తున్న మాట ఏమిటనంటే, నువ్వు అటువంటి మరి అడ్డంకులు నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే ఆ అడ్డంకులను నువ్వు తీసివేయమని చెప్తూ ఉన్నాడు. And the verses that follow tells us some reasons why we should respond as the Lord responded. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మరి ఆయనను ఏ విధంగా ఆ విధంగా ఆయన మీద దౌర్జన్యం చేసినప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించాడో కొన్ని కారణాలు క్రింది వచనాల్లో రాయబడి ఉన్నాయి. First reason is in verse 45. మొట్టమొదటి కారణము 45వ వచనంలో రాయబడింది. So that you may be sons of your Father in heaven. కాబట్టి నీ పరలోకపు తండ్రి కుమారులుగా మీరు అవడానికి మీరు ఆ విధంగా చేయాలని రాయబడింది. If you are children of God, imitate your father. నువ్వు గనక పరలోకపు తండ్రి యొక్క కుమారుడు అయితే నువ్వు నీ తండ్రిని అనుసరించి నడవాలి అని చెప్పబడింది. Verse 45 says, the father causes his son to rise on the evil and the good. మరి 45వ వచనంలో రాయబడ్డ మాట ఏమిటనంటే, ఆయన చెడ్డవారి మీద మంచి వారి మీద దేవుడు తన సూర్యుని ఉదయింపజేస్తాడని రాయబడింది. Does God do good to all people? దేవుడు అందరికీ మంచి చేయట్లేదా? Does God love his enemies? దేవుడు తన శత్రువులను ప్రేమించట్లేదా? Does God do good to only those who are good to him? ఆయనకు మంచిగా ఉన్న వారికే దేవుడు మంచి చేస్తున్నాడా? మిగతా వాళ్ళకి మంచి చేయట్లేదా? He sends rain to the just and the unjust. నీతిమంతుల మీద అనీతిమంతుల మీద కూడా ప్రభు వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నాడు. Look at our own lives. Did the Lord do only the bare minimum for you? మన జీవితాల్లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే మనకి ఎంత అర్హత ఉందో దాని ప్రకారమే ఆయన మనకు సహాయం చేస్తున్నాడా? Didn't he not give you more than you can imagine? నువ్వు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా నీ జీవితంలో ఆయన మేలు చేయట్లేదా? So this verse is saying, stop lowering God's standard by justifying yourself. కాబట్టి నిన్ను సమర్థించుకుంటూ దేవుడి ప్రమాణాలను తక్కువ చేయొద్దు అని ఈ వాక్యం రాయబడింది. Stop doing good to people based on the good they have done to you. ఇతరులు నీకు చేసిన మంచి ఆధారంగా నువ్వు వారికి మంచి చేయడం అనే విషయాన్ని నువ్వు విధానాన్ని విడిచిపెట్టు అని రాయబడింది. Stop loving only those who love you in return. నిన్ను ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వారిని మాత్రమే నేను తిరిగి ప్రేమిస్తాననే విధానాన్ని నువ్వు పక్కన పెట్టు అని రాయబడింది. That is what verse 46 says. If we only love those who love us, how is that any different than the people of the world? మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వారినే మీరు ప్రేమించిన యెడల ఈ లోకానికి భిన్నంగా మీరు ఏం వ్యవహరిస్తున్నారు అని 46వ వచనంలో రాయబడింది. Everybody does that. అందరూ చేస్తారు. So they love those who love them, they hate their enemies. వారిని ఈ లోకస్తులు కూడా వారిని ప్రేమించిన వారిని ప్రేమిస్తారు, వారిని ద్వేషించిన వారిని ద్వేషిస్తారు. But we cannot be like that. అయితే మనం ఆ విధంగా లోకస్తుల్లాగా ఉండడానికి వీల్లేదు. Because that is not the character of our Father. ఎందుకనంటే మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క లక్షణం అది కాదు. It's very important in our culture today where there is a lot of hate. ఇక్కడ మన సంస్కృతిలో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు చాలా ద్వేషంతో కూడిన లోకంలో మనం జీవిస్తున్నాం. There is so much of hate in our communities. మన నివసిస్తున్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ద్వేషం మరి ఉంటున్న రోజుల్లో మనం జీవిస్తున్నాం. There is so much of hate on those who are on the other side. అవతలి మనకు కాని గుంపు కాని అవతలి గుంపులో ఉన్న వారిని ఎక్కువగా ద్వేషించే రోజుల్లో మనం ఉన్నాం. But this cannot be who we are.
అయితే మనము ఆ విధంగా మనం ఉండడానికి వీల్లేదు. Now, as believers, we have a fleshly nature that wants to fight for our rights. విశ్వాసిగా మనకు శరీరంతో ఉన్నాం కాబట్టి శరీర సంబంధమైన ఒక కోరిక మనలో ఉంటుంది. అదేమిటనంటే మన హక్కుల కోసం మనం నిలబడొద్దా, మనం కొట్లాడొద్దా అనే శరీర సంబంధమైన ఆశ మనకు ఉంటుంది. Our fleshly nature desires to hold grudges, desires to seek revenge. మన ఈ శరీర సంబంధమైన స్వభావం మనకు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ శరీరమైన స్వభావంతో పగ ప్రతీకారంతో మనం రగిలిపోతూ ఉంటాం. However, as we live a life depending on the Holy Spirit, as we obey God, the fruit of the Spirit is born in our lives. అయితే మనము దేవునికి మనం సంపూర్ణంగా మన శరీరాన్ని లోబరచడం ద్వారా, ఆత్మకి మనం సంపూర్ణంగా విధేయత చూపించడం ద్వారా ఆత్మ ఫలము మన జీవితంలోంచి బయటికి రావాలి. And in this process of transformation, we begin to be different. ఆ విధంగా మనం ఆత్మ ఫలాన్ని ఫలించే ఆ ప్రక్రియలో మనము ఈ లోకానికి భిన్నంగా మన జీవన ప్రవర్తన శైలి ఉండవలసిన అవసరత ఉంది. Now, this is very important to understand and practice. ఇది మనము చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని దీన్ని అభ్యాసం చేయవలసిన అవసరత ఉంది. Why is it important? ఎందుకు ఇది ప్రాముఖ్యమైంది? Because in the Sermon on the Mount, in Matthew 5:20, the Lord says, unless your righteousness surpasses the righteousness of the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. ఎందుకనంటే మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో మరి మీ నీతి శాస్త్రుల నీతి పరిసయ్యుల నీతి కన్నా అధికం కాకపోతే మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించరు అని కొండ మీద ప్రసంగంలో యేసు ప్రభువారు చెప్పారు. Cannot stay where we are. We need to bear fruit. కాబట్టి మనము ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడ నిలిచి ఉండడానికి వీల్లేదు. మనం ఖచ్చితంగా ఫలించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. You see, not practicing this can take you to hell. That's how serious this is. ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యమైంది, దీన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా మనం దీన్ని చేపట్టాలి అని అంటే, ఈ విధంగా వాక్యానుసారంగా మనము మన నీతి అధికము కాకపోతే మనం నరకానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం దీన్ని బహు జాగ్రత్తగా చేపట్టవలసిన అవసరత ఉంది. Our lives must not be worldly, always consumed by the desire for retaliation. కాబట్టి మనము ఈ లోకానికి సంబంధించి ఎప్పుడు నేను ప్రతీకారం చేయాలని ప్రతీకారేచ్ఛతో రగిలిపోకుండా మనల్ని మనము సముదాయించుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది. Or consumed by the desire for property or possession or money. మనము ఈ లోకంలో డబ్బు కోసము, స్థానం కోసము, ఆస్తిపాస్తుల కోసం మనం ప్రాకులాడకూడదు. And our primary duty as believers is to sacrificially love God and to love people. కాబట్టి విశ్వాసిగా మనకున్న ప్రాథమికమైన కర్తవ్యము, మనకున్న విధి ఏమిటనంటే మనము త్యాగపూరితంగా ప్రభువుని ప్రేమించాలి, త్యాగపూరితంగా ఇతరులను ప్రేమించాలి. And this would include bearing insults and pain caused by others. కాబట్టి ఈ వాక్యానికి లోబడడం అంటే అదేమిటనంటే ఇతరులు మనం అవమానించినప్పుడు, మన మీద దాడి చేసినప్పుడు కూడా మనము ప్రతిస్పందించకుండా మనం ఉండవలసిన అవసరత ఉంది. And do you think by retaliating you are going to succeed? నువ్వు ఎదుటి వారు నీ మీద దాడి చేసినప్పుడు నువ్వు ప్రతిఘటించడం ద్వారా నువ్వు అందులో విజయవంతం అవుతున్నావని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? When God does not want you to fight, and when you fight you think you're going to succeed? దేవుడు నిన్ను ఎదురు తిరగొద్దు, నువ్వు పోరాడొద్దు అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవునికి విరోధంగా ఎదురు తిరిగి పోరాడి విజయం సాధిస్తావని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? You'll only be bringing a lot of headaches into your life, that's all. నువ్వు ఆ విధంగా దేవుని వాక్యానికి విరోధంగా ప్రతిస్పందించడం ద్వారా అధికమైన తలనొప్పులు తెచ్చుకుంటున్నావు నీ జీవితంలో, అంతే. You're not going to solve your problem, remember that. నువ్వు ఆ విధంగా ఎదురు తిరగడం ద్వారా నీ సమస్య పరిష్కారం కాదు, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకో. So be very careful. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండవలసిన అవసరత ఉంది. Another reason why we are called to do good to all people is, remember, the person you think is the enemy is not the real enemy. మనం ఎందుకు మరి ఎదురు తిరగకూడదు అనే ఇంకొక కారణం ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, నువ్వు ఎవరైతే నీ మీద దాడి చేసిన వ్యక్తిని నువ్వు శత్రువు అని అనుకుంటున్నావో అతను నిజమైన శత్రువు కాదు. Understand, there is another enemy making him do this. అర్థం చేసుకోండి, ఇంకొక శత్రువు నీ శత్రువు, అసలు శత్రువు వెనక ఉండి అతని ద్వారా నీ మీద దాడికి పురికొల్పుతున్నాడు అనే విషయాన్ని నువ్వు గమనించాలి. శత్రువు వేరే, అతను అని. For example, in Matthew 26:50, when Judas came to betray the Lord Jesus, the Lord looked at him and said, "Friend, do what you came to do." మరి మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయంలో మరి యూదా ఇస్కరియోతు యేసు ప్రభు వారిని పట్టించడానికి వచ్చినప్పుడు మరి యేసు ప్రభు వారు యూదా ఇస్కరియోతు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, స్నేహితుడా, నువ్వు చేయాలనుకున్నది చెయ్యి అని అన్నాడు. Imagine calling him friend. Of all the words to be used, I would never have thought of the word friend. కాబట్టి మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి అతన్ని మరి స్నేహితుడు అని పిలవడం అనేది, మరి దాని గురించి ఆలోచించండి ఒకసారి. Why did the Lord address like that?
ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఆ విధంగా స్నేహితుడు అని పిలిచాడు? Because even though Judas betrayed the Lord still didn't place all the blame on Judas. మరి యూదా ఇస్కరియోతే మరి యేసు ప్రభు వారిని పట్టించడానికి కారణమైనప్పటికీ కూడా, మరి ఆ విధంగా కనపడుతున్నప్పటికీ కూడా, మరి ఆ మొత్తం నెపాన్ని యూదా ఇస్కరియోతు మీదనే పెట్టడానికి దేవుడు ఇష్టపడట్లేదు. Judas was not acting alone. Satan was using him. యూదా ఇస్కరియోతు తన సొంతంగా ఆ విధంగా పని చేయట్లేదు, కానీ సాతానుడు యూదా ఇస్కరియోతును వాడుకొని ప్రభువును పట్టిస్తున్నాడు. So we never hate people. We should never hate people. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రజలను ద్వేషించొద్దండి దయచేసి. Ephesians 6:12 Paul says our fight is not against the people of the earth but against the rulers and powers of darkness. ఎఫెసీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు, అంధకార సంబంధమైన శక్తులతో మనం పోరాడుతున్నామని పౌలు గారు స్పష్టంగా తెలియజేసినాడు. Remember, all who attack us or betray us or insult us are victims themselves, victims of Satan. కాబట్టి మన మీద దాడి చేస్తున్న వారు, మనల్ని అవమానిస్తున్న వారు, మన మీద దాడికి మరి ప్రయత్నిస్తున్న వీరందరూ కూడా వాస్తవంగా వారు కాదు ఆ పని చేసేది. వారు మన నిజమైన శత్రువైన అపవాది చేతిలో వారు కీలుబొమ్మలుగా వాడబడతా ఉన్నారు. ఆ విధంగా వారు కూడా బాధితులు అవుతూ ఉన్నారు అపవాది చేతిలో. We can't place all the blame on them. We need to pray for them. కాబట్టి మనము మన మీద దాడి చేస్తున్న వారి, మన మీద అవమానకరంగా మన పట్ల ప్రవర్తిస్తున్న వారి మీద మొత్తం నింద మోపవలసిన అవసరత లేదు. మనం దాని వెనుక ఉన్న కారణాన్ని మనం అన్వేషించవలసిన అవసరత ఉంది. Another reason why we are called to do good to those who harm us is in Matthew 26:56. మత్తయి సువార్త 26:56లో మరొక కారణము మరి అక్కడ రాయబడింది. The Lord says, this has taken place so that the writings of the prophets might be fulfilled. ఇక్కడ రాయబడిన మాటని మనం గమనించినట్లయితే ప్రవక్తల లేఖనములు నెరవేరినట్లు ఇదంతయు జరిగినని చెప్పెను అని రాయబడింది. Here the thought is, though Satan was using Judas, God was actually fulfilling his purpose and no power on earth can stop that. కాబట్టి ఇక్కడ ఆలోచన ఏమిటనంటే, మరి దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాలు మరి ఆడ నెరవేర్చబడుతున్న లేఖనముల ప్రకారమే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అప్పగించబడుతున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం పరిగణలోనికి తీసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది. See, Lord Jesus clearly saw and understood the hand of God in every situation of his life. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆయన జీవితంలో జరుగుతున్న సంభవాలన్నిటి వెనక ప్రభు తండ్రి అయిన దేవుని హస్తం ఉందనే విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు స్పష్టంగా అవగాహన కలిగి ఉన్నాడు. When we see God's hand in our struggles, we will also be able to turn the other cheek. కాబట్టి మనం కూడా మన ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో దేవుని హస్తం ఉంది, దేవుడి ప్రమేయం లేకుండా ఈ వ్యక్తి నా మీదకి రావట్లేదు, ఈ వ్యక్తి నా మీద నా చెంపను కొట్టట్లేదు అనే విషయాన్ని మనం అవగాహన కలిగితే తప్పకుండా మనం రెండో చెంప కూడా చూపిస్తాం. You know, sadly today many believers, you don't look at a struggle this way and therefore we lose our peace, we lose our testimony. అయితే విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే, చాలా మంది విశ్వాసులు తమ జీవితంలో జరిగే ప్రతి సంఘటనల వెనక దేవుని హస్తం ఉందనేది నమ్మట్లేదు. కాబట్టి మనము ఆ విధంగా వారు ప్రతిస్పందించట్లేదు. Many believers are into court cases with their relatives and other people. They're blind to what God tells them to do. కాబట్టి చాలా మంది విశ్వాసుల పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే తమ బంధువుల మీద కోర్టులకు వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా మనం వాళ్ళ జీవితాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము. దేవుడి నడిపింపు ప్రకారం వారు పోతున్నారా లేదా అనే విషయం అవగాహన లేకుండా వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. 1 Corinthians 6:7-9. Let me read. 1 కొరింథీ పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7-9 వచనాలు. It says the very fact that you have lawsuits among you means that you have been completely defeated already. Why not rather be wrong? Why not rather be cheated? Instead, you yourself cheat and do wrong, and you do this to your brothers and sisters. Or do you not know that evildoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. See, verse says, you have been completely defeated already. నువ్వు ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా ఇప్పటికే నువ్వు ఓడిపోయావు అని అంటున్నాడు. You're no longer fighting and resisting Satan, you're defeated. నువ్వు అపవాదిని ఎదిరించట్లేదు, పోరాట్లేదు, అపవాది చేతిలో ఇప్పటికే ఓడిపోయావు ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా అని అంటున్నాడు. Why not rather be wrong? Why not be cheated? ఎందుకు మనము మరి మోసగించబడకూడదు అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు. Are you forgetting the riches God has kept for you and fighting for your rags? నువ్వు దేవుడు నీ కొరకు గొప్ప పరలోకపు ఐశ్వర్యాన్ని దాచిపెట్టి ఉంటే నువ్వు ఈ లోక సంబంధమైన మురికి గుడ్డల వంటి ఆస్తుల కోసం ఎందుకు నువ్వు వ్యాజ్యమాడుతున్నావు, వాడి మీద కోర్టుకు పోతున్నావు, పోరాడుతున్నావు అంటున్నాడు పౌలు.
Now let's go to verse 42. 42వ వచనాన్ని చూద్దాం. Give to the one who asks you and do not reject the one who wants to borrow from you. నిన్ను అడుగువానికిమ్ము, నిన్ను అప్పు అడగోరు వాని నుండి నీ ముఖము తిప్పుకొనవద్దు అంటున్నాడు. Now among, I think all the verses, this is the most impossible to follow. ఈ అన్ని వచనాల్లో ఈ వచనాన్ని గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే, Personally I feel, వ్యక్తిగతంగా నేను భావించేది ఏమిటనంటే, ఈ అన్ని వచనాల్లో దీన్ని పాటించడం చాలా కష్టము అనిపిస్తూ ఉంటుంది. if we give to everyone who asks, then we'll have no money, right? మనం అడిగిన వాడికల్లా ఇచ్చేస్తే మన దగ్గర డబ్బులు ఏం మిగలవు కదా. So what does this mean? అయితే దీని అర్థం ఏంటి? First, let's understand the Lord is not talking about giving to those who use this money in harmful ways. కాబట్టి మొట్టమొదట మనం ఎవరికైనా ఇచ్చేటప్పుడు, డబ్బు ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏమిటనంటే, ఇది హానికరమైన విధంగా ఈ డబ్బు ఖర్చు పడుతుందా లేదా అనే విషయం ఆలోచించాలి. మనం He's going to buy alcohol or drugs and going to damage themselves more. God does not tell us to give. కాబట్టి నిన్ను ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే, మరి అది ఆ డబ్బులు నువ్వు అతనికి ఇస్తే అతను వెళ్ళి ఆ డబ్బుతో మద్యపానం తాగి డ్రగ్స్ మరి అతని శరీరాన్ని పాడు చేసుకుంటే అటువంటి వారికి మనం డబ్బులు ఇవ్వకూడదు. There is need for discernment. కాబట్టి మనం వివేచన కలిగి ఆలోచించి మనం అడిగిన వానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి. Some people will be lazy, looking to live off other people's what they give. We should not give to them. కొంతమంది సోమరిపోతులుగా ఉండి ఎటువంటి పని చేయకుండా ఎవరు డబ్బులు ఇస్తారా, ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలా అని ఆలోచిస్తుంటారు. అటువంటి వారికి కూడా మనం డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2 Thessalonians 3, Paul clearly says there were some people in the church who was waiting for the second coming of the Lord, so they stopped working. 2వ తెస్సలోనిక పత్రిక 3వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే, ప్రభువు రాకడ కొరకు కొంతమంది ఆలోచిస్తూ ఇంకా ఏమి పని పాట చేయకుండా ఉన్నారనే విషయం రాయబడింది. They began depending on the generosity of the other church members. ఇతరులు దాతృత్వం కలిగిస్తున్నారు కాబట్టి సంఘంలో వారి మీద ఆధారపడి ఏమి పని చేయకుండా ప్రభు రాకడ వస్తుందని చెప్తూ కాలయాపన చేస్తా ఉన్నారు. Paul said if people don't work, they should not eat, he said. పౌలు గారు చెప్పిన మాట ఏమిటనంటే, పనివాడు మరి పని చేసిన వాడికి మాత్రమే మరి భోజనానికి వాడు పాత్రుడు అనే మాట రాయబడింది. You know, church is not called to support that kind of. We have to warn people, we have to challenge them in love. There is a need for discernment. We needn't give money for everyone who asks. కాబట్టి అడిగిన ప్రతి వారికి మనం డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వివేచన కలిగి మనము డబ్బులు మనం ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది అడిగే వారికి. God will lead. దేవుడు తప్పకుండా మరి ఆ విధంగా మనం దేవుడి మీద ఆధారపడితే మనల్ని నడిపిస్తాడు. I know a brother who gave 25,000 many years back, many years back, maybe 10-15 years back, to a family who said they were needy. ఒక సహోదరుడు నాకు తెలుసు, ఒక కుటుంబం అవసరతలో ఉందనంటే ఆ సహోదరుడు చాలా సంవత్సరాల క్రితం మరి 25,000 రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి ఇచ్చాడు. They were of another faith. వారు వేరే విశ్వాసానికి సంబంధించిన వారు. He in his goodness just gave because the Bible says be generous. కాబట్టి ఈయన విశ్వాసి ఇచ్చిన ఈ సహోదరుడు, అవతల వారు వేరే ఆ విశ్వాసంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దాతృత్వం కలిగి వారు అవసరతలో ఉన్నారని భావించి ఆయన 25,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు. When they got the money, they went to Tirupati and shaved off their heads. కాబట్టి ఆ 25,000 వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుని మరి తిరుపతి వెళ్ళి వారు గుండు కొట్టించుకొని తలనీలాలు వచ్చినారు. They never returned the money as far as I know. వారు ఎప్పుడు కూడా మరి ఆ డబ్బులు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు తిరిగి మరలా ఇవ్వలేదు. So we need to discern what the Lord is telling us. కాబట్టి దేవుడు మనకి ఏ విధంగా ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు అనే విషయంలో వివేచన కలిగి మనం ఈ యొక్క వాక్యాన్ని పాటించవలసిన అవసరం ఉంది. However, we must do our best as the Lord leads us. That is there. Sometimes we make mistakes. I feel it is better to make mistakes giving than not giving. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనము తప్పులు చేస్తా ఉంటాము. నేను అనుకుంటాను, నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం ఏంటంటే, ఇవ్వకుండా తప్పు చేయడం కన్నా ఇచ్చి తప్పు చేయడం కొన్నిసార్లు మంచిది అని నాకు అనిపిస్తుంది. Another reason why we are supposed to do good to all people is God is a rewarder of those who obey him. ఎందుకు ఇంకొక కారణం ఏమిటి అని అంటే, మనము దేవుని వాక్యాన్ని పాటించినప్పుడల్లా మనకు ప్రతిఫలము దేవుని వద్ద నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి మనము దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించాలి. God is not a debtor to anyone. When it comes to giving, you cannot outgive God. ఇవ్వడం విషయంలో మనం ఆలోచించినట్లయితే, ఇవ్వడం విషయంలో దేవుడు ఎవ్వరికి అచ్చుండడు, దేవుడు ఎవ్వరికి అప్పుండడు. మనం ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువగా ఆయన మనకు తిరిగిస్తాడు. Sometime back in the early 2000, mother and daughter were into severe health problems. 2000 సంవత్సరాల్లో మరి జరిగిన విషయం, 2000 సంవత్సరంలో జరిగిన విషయం ఏంటంటే, ఒక తల్లి ఒక కుమార్తె మరి తీవ్రంగా అనారోగ్యం పాలయ్యారు. They were struggling for money. Good part of their life they spent in hospital.
మరి వారు డబ్బుల కోసం ప్రయాసపడతా ఉన్నారు, ఎందుకంటే వారు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు చేసుకోవడం కొరకు డబ్బంతా ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు. The owner of the hospital was a very kind person. He was a Hindu. He didn't charge anything much from them. ఆ హాస్పిటల్ యొక్క మరి ఆ యజమానుడి పరిస్థితి కూడా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆయన హిందూ మతానికి సంబంధించిన వాడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన వారి పట్ల కొంత దాతృత్వాన్ని కలిగి మంచి దయను కలిగి ఎక్కువ వారికి ఆ బిల్లు ఇవ్వట్లేదు. He used to take from them whenever they gave and whatever they gave. He was like that. Even believers, Christians don't do that. ఆయన ఎలా చేసేవాడంటే వారి దగ్గర డబ్బులు లేదు, వీరిద్దరికి తీవ్రమైన అనారోగ్యం వచ్చిందనే విషయాన్ని గుర్తించి వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడే తీసుకునేవాడు, వాళ్ళని డబ్బులు ఇవ్వమని బలవంతం చేసేవాడు కాదు, అడిగేవాడు కాదు. We also used to help this family a little. మేము కూడా ఈ కుటుంబానికి కొంత సహాయం చేయడానికి మాకు దేవుడు సహాయం చేసినాడు, సహాయం చేస్తూ వచ్చాం. One day this family came to me and told me to sign a surety for a check. ఒకసారి ఈ కుటుంబం నా దగ్గరకు వచ్చి మరి ఒక చిట్ విషయంలో మరి సెక్యూరిటీ సైన్ చేయమని చెప్పి నన్ను అడిగారు. Those who know about chits, it's a very dangerous thing to do. చిట్ గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే అది చాలా ప్రమాదకరమైన సంగతి చేయడం. But I knew they did not have the ability to pay. I also knew they were needy. వారికి మరి తిరిగి ఆ చిట్టు తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని తిరిగి కట్టడంలో వారికి సామర్థ్యం లేదనే విషయం నాకు తెలుసు, వారు అవసరతలో ఉన్నారనే విషయం కూడా నాకు తెలుసు. రెండు సంగతులు నాకు తెలుసు. So I signed the chit. అందువల్ల నేను మరి సెక్యూరిటీ సైన్ చేశాను. Sure enough, they stopped paying after some time. కొంతకాలం తర్వాత చిట్టు డబ్బులు అయితే ఎత్తుకున్నారు, పాడుకున్నారు, ఆ డబ్బులు కట్టడం మానేశారు వారు. And eventually part of the chit amount has cut from my salary. ఆ విధంగా నేను మరి సెక్యూరిటీ సైన్ చేశాను కాబట్టి మరి వారు కట్టడం ఆపేశారు కాబట్టి నా జీతంలోంచి మరి డబ్బులు కట్టవడం మొదలయ్యాయి. For about 6 months. 6 నెలల పాటు నా జీతంలోంచి డబ్బులు వాళ్ళ ఆ చిట్టుకి వెళ్ళాయి. But we never struggled financially because we were earning more than we needed anyway. అయితే మేము ఎప్పుడు ఆర్థికంగా మేము ఇబ్బంది పడలేదు. ఆ విధంగా చిట్టుకు డబ్బులు పోతున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు మాకు డబ్బులు మాకు కావలసినంత అనుగ్రహిస్తున్నాడు కాబట్టి దానివల్ల మేము ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడలేదు. Then something very surprising happens. ఆ తర్వాత ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి జరిగింది. My salary cutting got over in July of a particular year. ఒక సంవత్సరంలో జూలై మాసంలో మరి నేను నా చిట్టు డబ్బులు కట్టడం ఆగిపోయింది. From the next month, I think, I got an increment. జూలై నెలలో ఆగిపోతే మరి ఆగస్టు నెలలో నాకు దేవుడు నా సాలరీలో ఇంక్రిమెంట్ దయచేశాడు. That increment was similar to the amount that was being cut from my chit, from my salary. ఆ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత అంటే నా జీతంలోంచి ఎంతైతే నేను చిట్టుకు కడుతున్నానో అంత దేవుడు మరలా నాకు ఇంక్రిమెంట్ రూపంలో నా జీతంలో ఇచ్చాడు. And that doesn't end there. My wife Janice also got a similar increase on that same month. అయితే అంతటితో ఆగిపోలేదు ప్రభు చేసే కార్యం. అదే మంత్ లో అన్న భార్య జానసక్క కూడా మరి అదే మొత్తంలో అమౌంట్ మరలా ఆమెకు కూడా పెరగడం ప్రారంభించింది. And that was surprising because that was not the increment time. She already had got an increment in January 1st. అయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం, అక్కకి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటనంటే ఆమె ఇంక్రిమెంట్ ఆగస్ట్ లో రాదు, ఆమె ఇంక్రిమెంట్ ఎప్పుడో జనవరి మాసంలోనే వస్తుంది. కానీ ఆశ్చర్యరీతిగా వచ్చింది కూడా మరి అనుకోకుండా ఆశ్చర్యకరంగా మరి ఆమెకు కూడా అదే మొత్తంలో అమౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ గా వచ్చింది. And the company I was working was going into losses, so increments they had stopped for some time. నేను పనిచేసే కంపెనీలో మరి కొంత లోటు ఉన్నందువల్ల, అది నష్టాల్లో ఉన్నందువల్ల కొంతకాలం తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ ఆగింది. So it was directly from the Lord. అయితే మరి ప్రభువే మరి ఆ విధంగా ఇంక్రిమెంట్ ను దయచేసిన వాడిగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఇది ప్రభువు నుంచి వచ్చింది అది. Now I'm not telling you to sign sureties. That is not what I'm telling. కాబట్టి మీరు most of the time it is a foolish thing to do. కాబట్టి చాలా సార్లు మనం వివేచన లేకుండా మీరు అన్న చెప్పాడు కాబట్టి, అన్న సైన్ చేశాడు కాబట్టి, అన్నకు జీతం పెరిగింది కాబట్టి మనకు కూడా పెరుగుతుందేమని దయచేసి సైన్ చేయొద్దు. The point is sometimes God will lead you to do some things and you must be open. You must be open to that. కాబట్టి ఇక్కడ మనం సారాంశం మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటనంటే ప్రభువు నడిపింపుకు అనుగుణంగా మనము ప్రవర్తించవలసిన అవసరత ఉంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. And in such cases God will bless also. ఆ విధంగా మనము ప్రభు నడిపింపుకు అనుగుణంగా మనము చేసినప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. May or may not, but surely a blessing will be there kept for you. కాబట్టి ఒకవేళ ఆశీర్వాదం రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, కానీ ఆశీర్వాదం వస్తుందని మాత్రం మనం చెప్పవచ్చు ఖచ్చితంగా. You see, while signing the surety, I never dreamt that God will give me back so much, but God just gave.
కాబట్టి నేను ఆ అన్న ఆ షూరిటీ మీద సైన్ చేసేటప్పుడు నాకు దేవుడు ఎక్కువ ఇస్తాడని షూరిటీ మీద సైన్ చేయలేదు. అప్పుడు దేవుడు నడిపింపు ప్రకారం సైన్ చేశాడు. దేవుడే అద్భుతం చేశాడు. Because it's his nature to give. ఎందుకనంటే ప్రభు యొక్క స్వభావమే ఇవ్వడం అనేది ప్రభు యొక్క స్వభావం. God is not a debtor to anyone. When it comes to giving, you cannot outgive God. మన దేవుడు ఎవ్వరికి అప్పుండడండి. దేవుడు ఇచ్చే విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే మనము అడిగిన దానికన్నా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువే దేవుడు మనకు దయచేస్తాడు. ఆ విషయంలో దేవుడు ఎవరికి రుణపడి ఉండడు. And his reward extends beyond our life on earth. కాబట్టి ఈ బహుమతి మనము ఈ లోకంలో ఇవ్వడం అనే దాన్ని మనము అభ్యాసం చేయడం ద్వారా మనకు కలిగే ప్రతిఫలం ఈ లోకం వరకే కాదండి, ఈ లోకపు దాటిన తర్వాత కూడా మనం దానికి సంబంధించిన బహుమానం మనం కోస్తాం. Matthew 5:5 says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో రాయబడిన మాట, సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారని రాయబడి. You choose to sacrifice and serve others today, one day everything will come to you. Don't worry. కాబట్టి నువ్వు త్యాగపూరితంగా ఇతరులకు నువ్వు సహాయం చేస్తే దాని గురించి నువ్వేం చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువగా దేవుడు నీకు తిరిగి బహుమతి అనుగ్రహిస్తాడు. In the end it will be worth it. చివరిలో మనం గమనించినట్లయితే అది వాస్తవంగా విలువైంది, నువ్వు ఇచ్చినది విలువైంది అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తిస్తావు. You see, remember, life may not be fair, but God is faithful. కాబట్టి మన జీవితము మనకు అంత న్యాయసమ్మతంగా మనకు అనిపించకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు మరి ఆయన నమ్మదగిన వాడు, న్యాయమైన వాడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. We do not depend on the fairness of the world. ఈ లోకానికి సంబంధించిన మరి నమ్మకత్వం మీద మనము ఆధారపడట్లేదు. మనం ఎప్పుడు True justice cannot come from this world. ఈ లోకంలో నిజమైన న్యాయము జరగదు ఈ లోకంలో. We rest on the faithfulness of God. కాబట్టి మనము దేవుని బిడ్డలముగా దేవుని యొక్క నమ్మకత్వం మీద, విశ్వాస్యత మీద మాత్రమే ఆధారపడతాం మనం. Therefore, never expect righteousness from the other person, but you don't stop being righteous. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఇతరుల వ్యక్తుల నుంచి నీతిని నువ్వు ఆశించబాకండి, ఇతరుల నుంచి నీతి ఆశించబాకండి. నీ నీతిని నువ్వు ప్రదర్శించడం మానవద్దు. Never expect justice from the other person, but you don't stop being just. నువ్వు ఇతరుల నుంచి న్యాయము ఆశించొద్దు, కానీ నువ్వు అన్యాయంగా ప్రవర్తించొద్దు. నువ్వు న్యాయంగా ప్రవర్తించడం మానొద్దు. Never expect faithfulness from the other person, but you don't stop being faithful. ఇతరుల నుంచి నమ్మకత్వాన్ని నువ్వు ఆశించొద్దు, కానీ నువ్వు నమ్మకత్వంగా ఉండడం ఆపొద్దు దయచేసి. In Matthew 5:48, at the end of that passage, the Lord tells us the true standard of life. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 48వ వచనంలో ఆ చివరి వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే మనం ఏ ప్రమాణాలతో జీవించాలో దేవుడు మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. Therefore, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు అంటున్నాడు. Do not think how the world thinks. కాబట్టి ఈ లోకపు విషయాల గురించి ఆలోచించొద్దండి. Do not think how the world does things. ఈ లోకం ఏ విధంగా చేస్తుందో ఆ పనుల మీద కూడా మీరు ధ్యానం పెట్టొద్దండి. Think about how God does things, or how God wants you to do things. కాబట్టి దేవుడు ఏ విధమైన కార్యాలు చేస్తాడు, మనం ఏ విధంగా చేయాలని దేవుడు కోరుతున్నాడో దాని మీద మాత్రమే మనం ధ్యానం ఉంచుదాం. Our standard is not what everyone else is doing. మన ప్రమాణము ఇతరులందరూ చేసే ప్రమాణం మన ప్రమాణం కాదు. మన ప్రమాణాలు వేరు. We are called the citizens of heaven. మనం పరలోక పౌరులంగా మనం పిలువబడుతున్నాం. We behave as citizens of heaven while living on earth. ఈ భూమి మీద పరలోకపు పౌరసత్వం కలిగిన వారిగా పరలోకపు ప్రమాణాలు ఈ భూమి మీద మనం పాటించవలసిన అవసరం ఉంది. Love others not because they deserved it, but love others because God loved you and you do not deserve it. కాబట్టి ఇతరులకి అర్హత ఉందా లేదా అని వారిని ప్రేమించమాకండి, వారిని ద్వేషించమాకండి. అర్హత ఉందా లేదా అని చూడమాకండి. అర్హత లేని నిన్ను దేవుడు ప్రేమించాడు కదా, ఆ విధంగా దేవుని ప్రేమ చూపించడానికి మనం ప్రయాసపడదాం. And remember, behaving like that does not make you a weak person. You become a strong man because of that. కాబట్టి ఆ విధంగా మనము వాక్యానుసారంగా మనం ఒక చెంప కొడతా ఇంకో చెంప చూపించడం అనేది మన బలహీనతకు సాదృశ్యం కాదు. మనం దేవునిలో బలవంతులం అని మనం చూపిస్తున్నాం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. And sacrificing like that, you don't lose anything in life. Remember that. వాక్య ప్రకారము త్యాగపూరితంగా జీవించడం ద్వారా నువ్వు ఏమి కోల్పో ఈ జీవితంలో అనే విషయాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తించు. You will be blessed. నువ్వు ఆ విధంగా వాక్య ప్రకారం జీవిస్తే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. Blessed with the treasures of heaven which no one can steal. పరలోకపు యొక్క ఐశ్వర్యం నీకు అనుగ్రహించబడుతుంది, దాన్ని ఎవ్వడు నీ నుంచి దొంగిలించలేడు. So let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we thank you for your precious word, and so important, Lord, in life to be aware of what you want us to do.
Many times we have lost great things in our life. We have gone far away from you because we didn't even want to think of what you want us to do. We were just blindly fighting. We were joined the rat race. Forgive us, Master. Lead us to live as citizens of heaven. Live for your glory alone. Thank you. We praise you, Lord. Pray for each one of us here that we will be serious about so great a salvation. We will be serious about our identity in the Lord. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, we glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen.